जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। सत्य प्रकाशर आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आलोचना क्रम आम आसी पहुँचीचु हरिहर क्षेत्रर क्षेत्राधिपति बाबा श्री 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 हरिहर दास। बाबा को परिचय कौन देवी हूँ निजे भी जापारनी। परिचय तो अनेक भितर कौ परिचय आपण को देवी भावुली। मालिकार शह शह प्रमाण, एते प्रमाण जे जुग सरीजीव प्रमाण सरबनी। जेते प्रमाण खोजिले प्रमाणर अभाव नहीं, प्रमाण सरू नहीं। आपण मैंने देखिथिबे मालिका गवेषक प्रदीप कुमार पाणिक सह आलोचना कला बेले एते भाव विहलर कथा जे से प्रमाण केते प्रमाण आखि खोली आखि बुझी शोया पर्यंत भी से प्रमाण देखले से सरुनी। बहिर प्रत्येक पृष्ठारे प्रमाण भर्ती होती क्षेत्र विषय। आज मु बाबा पाखक गुरुवाद एवं गुरु परंपरा जो अच्छी गुरु परंपरार अभाव पाई समाज रे सृष्टि होउथिबा अराजकता, पारिवारिक कंदल, सर्वोपरि समाज संपूर्ण विशृंखलित हो जाइछि केवल गुरुवादर अभाव पाई। गुरुवाद विषय अनेक जन अनेक कथा कहिसंती, किंतु मनु पाइला भलिया कथा मोर व्यक्तिगत भाव में कहा कथा मो व्यक्तिगत भाव में मन को पाइनि। बाबांकर अनेक एपिसोड देखी मु एते माने जोटा कहती एते भाव विहल हो गली जे गुरुवाद रे एते कथा अच्छी। अनेक चैनल रे अनेक लोक अनेक कथा कहिसंती। गुरुवाद को नहीं अनेक गुरु अनेक कथा कहिसंती, किंतु बाबा श्री श्री हरिहर दास कथा संपूर्ण न्यारा। परिचय आवश्यकता नहीं, आपण माने बहुत परिचय पाइचंती। जनेक व्यक्ति गुरु हिसाब रे हुंतु बा साधारण लोक हिसाब रे हुंतु गोटे जुक्ति उपस्थापन करथिले। से जुक्तिटा होची पंचम द्वारर कथा। मो बुद्धि ज्ञान बल मुझे जानी पंचम द्वार हूँ गुरुद्वार। गुरु पंचम द्वार को नहीं अनेक गीत भी रचना करा जाइछि। बाबा पंचम द्वार विषय मुझे जाना चाहिए कहीं जनेक व्यक्ति कहिसंती श्रीमंदिर चारि द्वार एवं पंचम द्वार को से कहिसंती जे स्वर्ग द्वार। से विषय आपण ठारू भल कहीं कहि परिबेनि मुझे जी जानी। आपन को प्रणाम। पंचम द्वार विषय आज्ञा कौन कहे? जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। जो प्रश्न पचारुच आगे गोटे कथा बुझंतु से जो माने श्रीक्षेत्र कार्यक्रम व्यवस्था करा जाइछि। श्रीक्षेत्र चारि द्वार अच्छी। मानकर गजद्वार अच्छी, अशोद्वार अच्छी, माने आमर सिंह द्वार अच्छी, बाघ द्वार अच्छी। किंतु आउ गोटे द्वार अच्छी समस्त जाउछंती दर्शन करुछंती। ये चारिटा द्वार पर जो पंचम द्वार खोला होउछि सेतले गुरु को देखा जाउछि। से गुरु होछन स्वयं जगन्नाथ जे कि से जो जगह बसिछंती विराजमान करिछंती ताको समस्त किंतु सेठी देखुछंती सब करछंती, किंतु से पंचम द्वार बोली जानि परना। आउ पंचम द्वार जो शिशुवेदर द्वार जोटा कि सृष्टि आरंभ मध्य से द्वार हुए पुणी शेष मध्य से द्वार हुए। माने जिते बड़े आम गोटे कथा कहूँ जे समस्ते गवेषणा कले जापर जिन सत कि मिछ। जिते बड़े आमर गोटे शरीर भितर 10 द्वार अच्छी। ये पंचम द्वार से 10 द्वार अच्छी। से कह 10 द्वार 10 कवाट लगी 9 द्वार ठूँ आसती फेरी मिछे कहते देउल को दियो जीवा देउल दियो देवता चोरी। बुझिपार कि माने पंचम द्वार दियो दर्शन हो जाउछि। किंतु शरीर भितर एमती अच्छी जो पंचम जमी आम गुरुवाद भितर 5 गुरु निहाती आवश्यक आउ तो अशेष अच्छी। तेणुक 5 गुरु को जो पंचम द्वारा हूँ माने आमर तत्व गुरु सेमती आमर बर्तमान जो जगन्नाथ संस्कृति बर्तमान जो रही जगन्नाथ को जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत आम कहूँ। आ जगन्नाथ
के अधिकांश कहते मोर मोर गुरु होचन जगन्नाथ निज गुरु को मध्य केतक जगन्नाथ मान नामित करा जाउछि मो गुरु मध्य से कहीं जेहेतु से द्वार अधिपति सेठिकी गले आम सब किसी भूली जा दुख सुख सब भूली जा जमी आमर नदी अंका बंका ही बहुचे आम जिते बाधा विघ्न देले मध्य से केमी समुद्र मिशिब क्या समुद्र मिशे नदीर सत्ता हजि जाए आ से आनंद अनुभव करे से माने से समुद्र से मिशे समुद्र सागर कहते तेणु ये सेमती पंचम द्वारा जो जाकि दियों को दर्शन करदे से आम भूली जाऊ आम कौ द्वार आसचे माने से आम कौटी पहुंचे कौन करचे कि जापारे से अभिराम परमहंस लिखिं जे गुरु शिष्य दुहे प्रलय काले केउठी रुहति जानि न पारे जिते बड़े आम गुरु को दर्शन करिया पंचम द्वार गोटे षष्ठ द्वार अच्छी माने गुरु माने शिष्य को नहीं परम गुरु पाखु जी पुणी परस्पर गुरु ता भीतर सब सिस्टम अच्छी जोटा गुरुवाद भितर आमर साधारण लोक हिसाब से आम जदि से जगह न जाई पारे गोटे हूँ पंचमटा को जो पवन नहीं पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचभूत देह प्रकाश जो पांचटा भूत नहीं शरीर तैयारी पांचटा तो गोटे कमिगले सब रही गोटे कमिगले से हूँ पवन ताकू सांगे सांग व्यवस्था करदे केमी कुआड़े नहीं कौन पकेबा कि पोड़ा कि फोपाड़ा कि कौन कर जे गुरुवाद थे गुरु परंपरा भितर ढाकुणी सिस्टम अच्छी ढाकुणी ढाकुणी से सब अलग प्रकार सिस्टम जार गुरु परंपरा नहीं से माने गाँ मशाणी की नहीं जाती न तो स्वर्ग द्वार नहीं जाती सी भावती जे यही हूँ मोर पंचम द्वार जो मानकर पंचम द्वार कहती कौट गाँ मशाणी हो जो जगह सब संस्कार करा जाए क्या आम जो आसुचे शून्य खसला पवन मिसला अनाकार भाई ठूल जो जो शून्य मंडल आम सी सेमती गोटे से द्वारा जमी गोविंद गोविंद पदू बलुची मकरंद जहाँ ऊर्ध्व गोटे द्वार अच्छी जोटा कि समस्ते दृष्टि करती जे से कहूँ जे आत्मा को आत्मा जेबे समय परमानंद परम आनंद समय जो माने वायुमंडल बहुत आत्मा बुलुंट अणु परमाणु भाया आम जहाँ को चिंता कर पंचम द्वार दे से पंचम द्वार दे प्रवेश कर पंचम द्वार से प्रवेश कर कहूँ जही न चले पिंपुड़ी पाद तहिरे गड़े थोड़ी गड़ माने से सूची मुन परि बाट वैकुंठ को थाई देखु देखु मत गज गमन करे तेणुक आम मन जो दिजक एक हूँ जो से कहूँ पितामाता संजय काल बेजा लिखी कबाड़ से समय आम जो चिंता करचे से द्वारा दे से खसी से द्वारा बंद हो जिते आम जाऊे से माने एमती गोटे सिस्टम अच्छी जे गोटे माने 10 द्वार चाबी अच्छी किंतु जे लास्ट द्वार जो 10 द्वार जोटा एपटे पंचम कर से जो 10 द्वार जो चाबीटी लगी जदि जे 10 द्वार खोलीदेला सी तार जन्म ना कहीं समुद्र सानी मिशीगला प्रभु सानी मिशीगला तार जन्म मृत्यु ना बोली केमती जाना तुम देख जो जीव जहाँ जाऊ गोटे साधारण पशु हो कि मनीष हो घरे भी बहुत पशु पक्षी रखी शेष समय जो हम जदि से द्वार प्रकृति से खोली दे पारी जन्म हवा तार कष्ट जो तार कौन जगार किसी कार्य थाए से विहन रूपे आसिक से कम कर बाधा देवा किसी नथिबे कहीं से आसो अमुक द्वारा अमुक कम कर तेणुक से कौन कर सी कहते जो द्वारा तो से खोल जो खोला सर तुम जान तार टे झाड़ा हो परिस्रा ब्रह्म हो खसी थी जदि खसी ना सी किसी जानू न जानू ताले जोग कर से द्वारा खोली पार से द्वार कबाट हूँ एमतिया जे जिते बड़े आगे सब देखुवे बहुत कोर्ट कचेरी भल मंद जगार स्कूल जगह मानक सब थाक थाक कबाट लगी था पछरे गोटे बाड़ी थी गोटे बाड़ी से बाड़ीटा को टिके टेकिदेले खोली पकईदे सब बंद हो आग सिस्टम खिड़की कहते से जिनस ना एबे तो विभिन्न प्रकार सब होगा कि आगे से बुद्धि थिला से लोक थिले से भाया बुद्धि से कबाटा सब तैयारी करते पछरे गोटे बाड़ी सेमिति बाड़ी तो गोटे बाड़ी नहीं से टोटाल कबाट खोलुला पवन भी बढ़िया आसला सब किसी होता कि बर्तमान आमर सेमती द्वार सब अच्छी
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଜିନିଷ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିବା ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ନ ପାଇ ମୁଁ ଜାଉଳି କବାଟ, ଯଦି ଜାଉଳି କବାଟ ଫିଟେଇବା ପରେ ଜାଉଳି କବାଟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଡି ଅଛି ଯେ ତମ ସବୁ, ଯଦି ସେ ଭିତରକୁ ତମେ ପଶିଯାଅ ଥରେ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେଲେ ଉଭୟ ଖୋଲିଯିବ। ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ମାନେ ଜାଉଳି କବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ତମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସବୁ କିଳିନି ଦେଇଯିବ। ମାନେ କେମିତି, ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ 10ଟା କବାଟ ଅଛି କି 5ଟା କବାଟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କବାଟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛେ, ମୁଖ୍ୟ କବାଟକୁ ଦେଇଦିକା ଆସୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଶୋଇବା କଥା ଶୋଉଛେ, ଯାହାର ଯେତିକି ଘର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଠୁଛେ, ଆମେ ସେମିତି ଖୋଲି ଖୋଲିକା ଯାଉଛେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି। ଯଦି ପଛ ଆମେ ଅଛେ ଘର ଭିତରେ, କିଏ ପଛପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ ପକେଇଦେଲା, ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି? ନା। ତେଣୁକରି ଆର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ ଦ୍ୱାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଛପଟୁଆ କିଳିନି ହେଇଯିବ। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଜୀବ ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ଯିବ, ଏମିତି ଲୋକ ଗାଉଲି ମତବାଦ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଗି ପାରିଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ହବ। ଜଗି ପାରିଲେ ଅର୍ଥ, ଯଦି ତାର ଏଇ ଜିନିଷଟି ଝାଡା ପରିସ୍ରା କି ବ୍ରହ୍ମ ନ ଖସିଥିବ, ତମେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଆମେ ଇଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିବା, ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ନହେଲେ ଜଣେ ପାରିବ ନାହିଁ। ନା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେମିତି ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା କି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେ ଦୁଗ୍ଧିଘର କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛି? ନା। କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ? ସେ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ 2-4 ମାସ, 4 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ବାସ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସିଛେ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବା, ସେଟା କଣ ଫାଟିଯିବ କି? ଫାଟିବନି। ନା। ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ କି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କହୁଛି 84 କୋଶ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ଥ ତାର, 88ରେ ତା ଚେର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଚେରଟା ହଉଛି 88ରେ, ଯୋଉଠି ପବନ ଗମି ପାରେ ନା। ପବନ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳେ, ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ, ପୃଥ୍ୱୀ ତେଜ ଏସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁଟା ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯାଏ କି ଭଲ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବ ଲୋକବାଦ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଗୁଡେଇ ଦିଅ, ପବନ ପଶିଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଶରୀର ଭିତରେ ତ ପବନ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଗୁଡେଇ ଦବ? ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ପବନ ପଶିଯିବ କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗା 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ପବନ ନାହିଁ। ପବନ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ 84 ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲା, ଯଦି ଜଣେ 84 ପାଖରୁ ଉପର ହଉଛି 88, 88 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ସେ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ବା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଇଏ ଯୋଉ 88 ଭିତରେ ଯିଏ ଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁବାଦ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁବାଦ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜାଣିଲା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ ଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେ କହୁଛି ଅଚଳ ମୋ ଧନ, ଅଚଳ ମୋ ବନ, ଅଚଳ ମୋ ଗର୍ବ, ସବୁ ଯେ ଅଚଳ ତୁମ୍ଭେ ଗୁରୁଚଳ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତମେ ଛାଡିଦବ, ମୋ ପିଲା, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଛାଡିଦବ, କାହିଁକି ଛାଡିଦବ ନା? ସେ ଜାଣିବ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମୋ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ କହୁଛି ଗୁରୁ ବିନା ସଂସାରରେ କେହି ନଦି ସେଇ, ସଦଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଗୁରୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ, ଗୁରୁ ବୋଲି କେମିତି ଧ୍ରୁବ କେମିତି କୁଣ୍ଡେଇଥିଲା ନା? ସାପକୁ ଦେଖିଲା ତା ଦେହରେ ପବନ ଅଛି, ଗଛକୁ ଦେଖିଲା ତା ଦେହରେ ପବନ ଅଛି। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଗୁରୁ ସତ୍ତା ଅଛି। ମାନେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଗଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲା ଯେ ବାୟୁ ଯାହା ଦେହରେ ଅଛି, ମୋ ଗୁରୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ସେ ସମୁଦ୍ରିକ ପାଳ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମମାନେ ସର୍ବଭାବ ତା ଭିତରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଦମ୍ଭ ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସିବ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ, ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ। ଘଟେ ଘଟେ ସିଏ ଅବତାର, ଶୂନ୍ୟ ଘଟେ ମାରେ, ମୋ ଘଟରେ ସିଏ ଅଛି, ତା ଘଟରେ ସିଏ ଅଛି, ତା ଘଟରେ ସିଏ ଅଛି। ସେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ପବନ, ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଭିତରେ ପଶି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଜାଗାରେ ପବନ ନାହିଁ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଗର ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସେଟା ହଉଛି ଦଧି ସାଗର, ଯୋଉଟା କହନ୍ତିନି ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। କୋଉଟା? ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଧଳାଳିଆ ଜିନିଷ, ଦଧି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଗବେଷଣା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା,
ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେ ପରସ୍ପର ଗୁରୁ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ସେ ଗବେଷଣାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ସହଜ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଗୁରୁ ଫୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି, ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲେ କେମିତି? ଯଦି ଆସିଲେ କେହି ଜଣ ଦରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେହି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଏକ ହେଇକି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ, ପୁଣି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ମରଣ ବାର ବାର, ମାୟା ସଂସାର କାରବାର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ବି ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ବି ମରଣ, ପୁନର୍ବି ଜନ୍ମ ଜଠର, ପୁଣି ଗର୍ଭକୁ ଆମେ ଯିବା। ମାନେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଗର୍ଭକୁ ଯିବା ତା ବି ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସବୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଦେବତା ଗଠନ ଠାରୁ, ଦେବତା ପୂଜା ଠାରୁ, ଯଜ୍ଞ ଯାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ସବୁର ଶକ୍ତି ହଉଛି ମଣିଷ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇକି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଜନିରେ ଭ୍ରମିବା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେ କଥାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟଟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତା ଆଗରେ ସଂସାରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କୌଣସି କିଛି ନୁହେଁ। ନା କିଛି ନୁହଁ। ତା ମାନେ ସଂସାର ଯୋଉ ଆଜି ସେଇପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସୂରୁଜ ହେଉ ଉଦୟ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଥିବ। ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଲୋକ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି, ତାର ଡାହାଣ ପଟରେ ପବନ ଯାଉନଥିବ, ବାଁ ପଟେ ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଯଦି ଫେରୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଷଡ଼ଚକ୍ର ମୋର ଅନ୍ଧାର ରହିବ, ନଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଯେ କି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଚାଲିବନି, ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଉଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ଆପଣ ପାଦକୁ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରୁନଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପଢାପଢି ଯାଇଥିବେ, ଆଗେ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବ। କାହିଁକି ଲୋକ ତ ବାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁବାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ସେ ଥିବ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇବ, ଘଡଘଡ ହଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଅନ୍ଧାର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦେଖିବ ସେ ଥିବ ହଲେଦ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମେଲା କରିଦବ ପାଟି, ସଇଲା। ମାନେ ତାର କାମ ସରିଯିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିକିଆ ପକେଇଲା ପରେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ସହ ପବନଟା 2 ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରିଆସେ ପାଟି ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଯିବ ଆଉ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେବି, କିଛି ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାବିଟି ଗୁରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ। ସେ ଏମିତି ସେ କହୁଛି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଥିବ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚାବି ସୂତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଗୁରୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୁରୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁପାରିବେ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ମରଣ ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରହୁଥିବେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଗୁରୁବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାଦରେ ସମ୍ଭବ। ସିଏ କଣ କରିବେ? ମୋ ପାଖରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ କରିବେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ହବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଚାବି ସୂତ୍ର ସିଷ୍ଟମଟା ତିଆରି କରିକି ପଡିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ କରିପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ପଡିଗଲେ କି ଶୋଇଗଲେ କି ବସିଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଫେରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସାଧୁଟି ଏ କାମ କରିଥିବେ, ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିବେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାମଟା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଏମିତି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିବ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଷ୍ୟ ହାତରେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହବ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ଲଢେଇରେ ଅଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏଇ କାମ କର, ଏଇ କାମ କର, ଫେରାଅ, ସେ ଏଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ଯଦି କହିବେ ହବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ତାପରେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୁରୁବାଦରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିକି, ଯେତେବେଳେ ପହଡ ପଡିଛି, ସେଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା? ସେଇ ପଟା ପାଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଡ ଖୋଲା ହବ, ନଚେତ ଖୋଲା ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ସେମିତି ଆ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଆମର ସେମିତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସହଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଆମେ ପଶି ଯାଉଛେ ଯୋଉ ବାଟେ ହେଲେ ହଁ ଏଠି କୋଉଠି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶେଷ ଦ୍ୱାର ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶେଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମନେକର ବାହାରିଛୁ ପୁରୀ ଯିବୁ, ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଯଦି ପହଡ ପଡିଥିବ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ କି? ନା ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ପହଡ ଖୋଲିଯିବ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସବୁର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ସେଇଆ। ଆମର ଟିକେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସରୁଆ ମନ ହେଲେ ସଚେତନ ହେଇ ଗୁରୁବାରରେ ସଚେତନ ରହିଲେ ହେଲେ ହବ, ନଚେତ ମୋଟା ମନ ହେଲେ କେହି ପଶି ନାହିଁ। ବୁଢିଆଣୀ ସୂତା ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୁଢିଆଣୀ ସୂତା ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଆସିକରି କେତେ ବଡ ଜୀବ ତିଆରି ଯାଉଛି, ହାତୀ ଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଏତେ ଗବେଷଣା, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ ସୂତ୍ର କଲେ ତାହେଲେ ବି ଗୁରୁ ବାଦରେ ରହିଲେ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନବଧା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କିଏ ଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି। ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, କେଳା ଯୋଉମାନେ ନଳୁଆ କେଳା, ହଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନଳ ରଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଟା ଯୋଉ ନଳ ଥିବ ତା ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ବାଡି ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଥାଏ। ଛୋଟଟା ଗୁରୁ ବାଡି ଯଦି ନଥିବ ସେମାନେ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବାଡି ସବୁବେଳେ ସେ ଲଗାନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବାଡିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥ ତେତେବେଳେ ଫିଟାଇବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବ ହଜେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସମୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ତମେ ଯଦି ଗୋଟା ଯେମିତି ଯାଉଛ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟା କଣ ମିଳିଗଲେ ମୁଠି ଯାଆନ୍ତି, ବସରେ ଉଠୁଛ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଶେଷ ସମୟ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ହଜେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯିବ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବାକୁ ସହଜ ହବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ପଦାର୍ଥକୁ ସେଇଠି କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଧନୀ ଧନୀ କହି ନୀତି ହେଲେ ଭାଇ ଧନୀ କି ସହଜ ହେବୁ, ମରିବୁ ମରିବୁ କିମ୍ପା କହୁନି ଯେ ସହଜେ, କିନ୍ତୁ ମରିବୁ ଧନୀ କେତେ ହରିକୃଷ୍ଣ ଭଜ। ସେ କହୁଛି ହରି ହରି ଭାଇ ହୋଇଯିବେ ଭାଇ ତରିଯିବେ ଯୋଉ ହବୁ, ମାନେ ଯଦି ସବୁ ହରି ହରି କହିକି ତରିଯିବେ ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯୋଗ ମାନେ ସେ ଜପିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ଦରକାର, ଯୋଗ ଦରକାର, ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ଆଉ ମନେ ମନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ତମେ କେତେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ ତମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାହା ଉପରେ ଛାଡିଯିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ତମ ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଏତେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ ଧର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜେ ସାଇତିକି ରଖିଥିବା, ଏତେ କୋଟି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଏତେ ଆମେ ଇନକମ କରିଛେ, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ବୁଡି ମରିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପଛରେ ଫେରିକି ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେହି କାହାର ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କେବଳ ନିଜର କିଏ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମର ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କର୍ମ କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ନା ଆମ ଗୁରୁବାଦ ହଉଛି ଠିକ ସେମିତି। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ବାବା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରର କଥା କହୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରର କଥା ଜାଣିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗର୍ବଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା, ଯାହା ପାଇଁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋବରୀ ନଦୀର ଅନ୍ତ ପାରୁଷରେ ଯହିଁ, କନ୍ଦରା ସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବେ ସେବଳ ଦବ ଗୋସାଇ। ସେମଣି ବିଗ୍ରହ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା, ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗଲେ ଧୋଇ। ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଜାଣିବୁ ବେଳକୁ, ତୋ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେହି। ଆମର ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଏମିତି ରୂପରେ ଆସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ। ଆମେମାନେ
ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର କଥା। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ସହଜ ହବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ପଡୁ, ସମସ୍ତେ ପରମ୍ପରାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁରୁବାରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।